کیا کبھی آپ نے انسانی ڈھانچے میں تخلیق کے راز پر غور کیا ہے؟ یہ محض ہڈیوں کا ڈھانچہ نہیں، بلکہ خالق کائنات کی ایک ایسی نشانی ہے جس میں قدرت کے کرشمے پنہاں ہیں۔ آئیے آج ہم اس حیرات انگیز تخلیق کے بارے میں اللہ کی نشانیوں کو دریافت کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کو اللہ کی نشانیاں چینل پر خوش آمدید۔ آج ہم ایک ایسے موضوع پر غور کرنے جا رہے ہیں جو ہمارے وجود کی گہرائیوں میں چھپا ہے، ایک ایسا معجزہ جو ہر لمحہ ہمارے ساتھ ہے، مگر ہم اکثر اس پر دھیان نہیں دیتے۔ آج ہم بات کریں گے انسانی ڈھانچے کی، ہمارے ہڈیوں کے نظام کی، اور اس میں چھپی اللہ سبحانہ و تعالی کی بے مثال قدرت اور حکمت کی۔ ہمارا جسم ایک زندہ معجزہ، اور اس کی بنیاد ہمارا ڈھانچہ محض ہڈیوں کا ایک ڈھیر نہیں بلکہ ایک ایسا پیچیدہ، خودکار اور پائیدار نظام ہے جو ہمیں حرکت، سہارا اور تحفظ فراہم کرتا ہے۔ کیا یہ سب محض اتفاق ہے؟ کیا یہ بے جان مادے خود بخود اس قدر منظم اور فعال ہو گئے، یا اس کے پیچھے ایک عظیم خالق کا ارادہ اور حکمت کا فرما ہے؟ آئیے اس سفر پر نکلتے ہیں اور اپنے اندر جھانک کر اللہ کی نشانیوں کو تلاش کرتے ہیں۔ ہمارے ڈھانچے کی سب سے پہلی اور بنیادی نشانی اس کی ساخت اور مضبوطی ہے۔ آپ تصور کریں کہ آپ کا جسم جو سینکڑوں عضلات، اعصاب اور رگوں کا مجموعہ ہے، کس چیز پر کھڑا ہے؟ یہ ہڈیوں کا وہ جال ہے جو اسے ایک مخصوص شکل دیتا ہے، اسے سیدھا کھڑا رکھتا ہے اور اسے حرکت کے قابل بناتا ہے۔ ہماری ہڈیاں محض سخت لکڑی کی طرح نہیں ہیں، یہ حیرت انگیز طور پر مضبوط اور ہلکی ہیں۔ ایک ہی ہڈی اپنے وزن کے لحاظ سے سٹیل سے بھی زیادہ مضبوط ہوتی ہے، پھر بھی یہ اتنی لچکدار ہے کہ ٹوٹنے سے بچے سکے۔ یہ اندر سے کھوکھلی ہوتی ہیں، جس میں ہڈیوں کا گدا، بون میرو موجود ہوتا ہے، جو خون کے خلیات پیدا کرنے کی فیکٹری ہے۔ کون ہے جس نے اس بے جان مادے کو یہ خاصیت دی کہ وہ اتنا مضبوط بھی ہو اور اتنا ہلکا بھی؟ کون ہے جس نے اسے یہ صلاحیت دی کہ یہ خود کو مرمت کر سکے، بڑھ سکے اور وقت کے ساتھ مضبوط ہو سکے؟ کیا یہ محض اتفاق ہے کہ کیلشیم اور فاسفورس جیسے اثار خود بخود اس تناسب سے مل گئے کہ یہ حیرت انگیز ڈھانچہ وجود میں آ گیا؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ سب التقاء اور فطری قوانین کا نتیجہ ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ یہ قوانین کس نے بنائے؟ یہ مادہ خود بخود اتنی پیچیدگی اور خودکار صلاحیت کیسے حاصل کر گیا؟ قوانین تو صرف کسی نظام کے کام کرنے کا طریقہ بتاتے ہیں، وہ نظام کو تخلیق نہیں کرتے۔ یہ اللہ ہی ہے جس نے ہر چیز کا ایک اندازہ مقرر کیا اور اسے بہترین صورت میں بنایا، جیسا کہ قرآن کریم میں ارشاد ہے، پھر ہم نے نطفے کو لتھڑا بنایا، پھر لتھڑے کو بوٹی بنایا، پھر بوٹی کو ہڈیاں بنایا، پھر ہڈیوں پر گوشت چڑھایا، پھر اسے ایک دوسری ہی صورت میں بنا کھڑا کیا۔ بس بڑا ہی بابرکت ہے اللہ، سب سے بہترین پیدا کرنے والا۔ سورہ المؤمنون 14۔ دوسری عظیم نشانی ہمارے جوڑوں میں ہے۔ ہمارے جسم میں 200 سے زائد ہڈیاں ہیں، اور ان میں سے اکثر جوڑ کے ذریعے ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں۔ یہ جوڑ ہی ہیں جو ہمیں چلنے، دوڑنے، جھکنے، چیزیں اٹھانے اور ہر قسم کی حرکت کرنے کے قابل بناتے ہیں۔ آپ اپنے ہاتھ کی انگلیوں کو موڑ کر دیکھیں، کس قدر آسانی اور ہمواری سے یہ حرکت کرتی ہیں۔ یہ محض دو ہڈیوں کا ملاپ نہیں، بلکہ ایک پیچیدہ انجینئرنگ کا شاہکار ہے۔ ہر جوڑ میں ہڈیوں کے سروں پر ایک ہموار، لچکدار گزروف کارٹیلیج کی تہہ ہوتی ہے، جو ہڈیوں رگڑ کو کم کرتی ہے۔ اس کے علاوہ جوڑوں کے اندر ایک خاص قسم کا سیال سائنوویل فلوئڈ ہوتا ہے، جو ایک قدرتی چکنائی کا کام کرتا ہے، بالکل اسی طرح جیسے کسی مشین میں تیل۔ پھر رباٹ لیگامنٹس ہیں جو ہڈیوں کو آپس میں مضبوطی سے جوڑے رکھتے ہیں اور انہیں اپنی جگہ سے ہٹنے نہیں دیتے۔ کیا یہ سب اتفاقی طور پر وجود میں آ گیا؟ کیا بے جان مادے نے خود ہی یہ فیصلہ کر لیا کہ اسے رگڑ سے بچنے کے لیے چکنائی اور غضروف کی ضرورت ہے؟ اگر یہ جوڑ نہ ہوتے تو ہمارا جسم ایک بے جان لکڑی کے ٹکڑے کی طرح ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہی ہے جس نے ہمیں یہ لچک اور حرکت کی نعمت عطا فرمائی۔ اگر یہ محض اتفاق ہوتا تو کیا ہم ہر حرکت پر درد اور رگڑ محسوس نہ کرتے؟ یہ فطرت کے قوانین نہیں جو یہ سب بناتے ہیں، بلکہ یہ قوانین اس خالق کی حکمت کا مظہر ہیں جس نے ہر چیز کو ایک خاص ترتیب سے بنایا ہے۔ تیسری نشانی تحفظ کا نظام ہے جو ہمارے ڈھانچے میں موجود ہے۔ ہمارے جسم کے انتہائی نازک اور اہم اعضاء جیسے
दिमाग, दिल और फेफड़े हड्डियों के मजबूत पंजरों में महफूज हैं। हमारी खोपड़ी, जो 8 मजबूत हड्डियों के आपस में जुड़ने से बनी है, दिमाग को बैरूनी चोटों से बचाती है। ये एक कदरी हेलमेट है जो पैदाइशी तौर पर हमारे सर पर मौजूद है। इसी तरह हमारी पसलियों का पंजरा, जो 12 जोड़ी पसलियों पर मुश्तमिल है, हमारे दिल और फेफड़ों को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है। ये पंजरा न सिर्फ मजबूत है बल्कि इतना लचकदार भी है कि सांस लेने के अमल में आसानी से फैल और सिकड़ सकें। कौन है जिसने हमारे सबसे अहम आज़ा को इस कदर मजबूत और बेहतरीन तरीके से महफूज किया? क्या ये महज इत्तेफाक है कि हड्डियों ने खुद ही ये फैसला कर लिया कि उन्हें दिमाग और दिल जैसे नाजुक आज़ा को ढांपना है? ये उस खालिक की बेमिसाल हिकमत है जिसने इंसान को पैदा किया और इसके हर उज़्व की हिफाजत का बेहतरीन इंतजाम किया। जैसा कि अल्लाह ताला ने फरमाया, और तुम्हारी जानों में भी, तो क्या तुम देखते नहीं? सूरह धारियात 21। यानी अपनी जात में गौर करो, तुम्हें अल्लाह की निशानियां मिलेंगी। चौथी और एक इंतहाई अहम निशानी हमारी रीढ़ की हड्डी स्पाइन है। ये हमारे जिस्म का मरकजी सुतून है जो हमें सीधा खड़ा रहने में मदद देता है, हमारे सर का बोझ उठाता है और सबसे बढ़कर हमारे इंतहाई नाजुक असाबी निज़ाम रीढ़ की हड्डी स्पाइनल कॉर्ड को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है। रीढ़ की हड्डी 33 छोटी हड्डियों, मोहरों, वर्टिब्रे पर मुश्तमिल है जो एक दूसरे के ऊपर ऐसे रखी गई हैं कि ये लचकदार भी हैं और मजबूत भी। हर 2 मोहरों के दरमियान एक नर्म डिस्क, इंटरवर्टिब्रल डिस्क होती है जो झटके जज्ब करती है और हरकत में आसानी पैदा करती है। इसकी शक्ल में एक कुदरती एस कर्व है जो जिस्मानी तवाजुन को बरकरार रखती है और झटके जज्ब करने की सलाहियत को मजीद बढ़ाती है। कौन है जिसने इस कदर पेचीदा और कसीरुल मकासिद ढांचा डिजाइन किया? अगर ये रीढ़ की हड्डी सीधी होती तो हम झुक नहीं सकते थे, और अगर ये बहुत ज्यादा लचकदार होती तो हमारा जिस्म सहारा खो देता। ये बिल्कुल सही तवाजुन और डिजाइन इस बात का मुंह बोलता सबूत है कि इसके पीछे एक अजीम मंसूबा साज है। बाज लोग कहते हैं कि ये सब फितरी इंतखाब है, नेचुरल सिलेक्शन का नतीजा है, लेकिन फितरी इंतखाब सिर्फ मौजूदा चीजों में से बेहतरीन का इंतखाब करता है। वो खुद से एक मुकम्मल डिजाइन तख्लीक नहीं करता। ये अल्लाह ही है जिसने हर चीज को बेहतरीन अंदाज में बनाया और उसे अपने मकसद के लिए मौजू बनाया। आखिरी निशानी और शायद सबसे हैरत अंगेज हड्डियों के अंदर छुपी हुई फैक्ट्री यानी हड्डियों का गोदा बोन मैरो है। ये हड्डियां जो बाहर से सख्त और बेजान नजर आती हैं, अंदर से जिंदगी का एक कारखाना है। सुर्ख हड्डियों का गोदा मुसलसल खून के सुर्ख खुलियात, सफेद खुलियात और प्लेटलेट्स पैदा कर रहा है। ये खुलियात हमारे जिस्म के लिए इंतहाई अहम हैं। सुर्ख खुलियात ऑक्सीजन ले जाते हैं, सफेद खुलियात बीमारियों से लड़ते हैं और प्लेटलेट्स खून को जमने में मदद देते हैं। ये फैक्ट्री हमारे जिस्म की जरूरियातों के मुताबिक अपनी पैदावार को खुद ब खुद एडजस्ट करती है। जब हमें ज्यादा खून की जरूरत होती है तो ये ज्यादा खुलियात बनाती है। कौन है जिसने इस सख्त हड्डी के अंदर एक ऐसा जिंदा, खुदकार और इंतहाई पेचीदा निजाम नस्ब किया? क्या ये महज इत्तेफाक है कि बेजान हड्डियों ने खुद ही ये फैसला कर लिया कि उन्हें खून के खुलियात पैदा करने हैं? ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला की बेमिसाल कुदरत का सबूत है, जिसने हर चीज को बेहतरीन अंदाज में पैदा किया और उसे उसके मकसद के लिए मौजू बनाया। ये उसकी निशानियों में से एक है कि वो जिंदगी को बेजान चीजों से भी निकाल सकता है। अजीज नाजरीन, हमने आज अपने जिस्म के अंदर हड्डियों के ढांचे में अल्लाह ताला की इन गिनत निशानियों में से चंद का मुशाहिदा किया। ये सिर्फ हड्डियां नहीं, ये अल्लाह की कुदरत, हिकमत और अजमत के जिंदा सबूत हैं। हर हड्डी, हर जोड़, हर महरा इस बात का ऐलान कर रहा है कि इसका कोई खालिक है, कोई मुदब्बिर है, कोई मंसूबा साज है। ये सब कुछ महज इत्तिफाक से वजूद में नहीं आ सकता। अगर हम ईमान की आंख से देखें तो हमें अपने अंदर, अपने इर्द गिर्द हर शय में अल्लाह की निशानियां नजर आएंगी। ये ढांचा हमें याद दिलाता है कि हम कितने कमजोर हैं और हमारा खालिक कितना अजीम है। ये हमें शुक्रगुजारी सिखाता है कि इसने हमें बेहतरीन सूरत में पैदा किया और हमें बेशुमार नेमतों से नवाजा। आइए हम अपने खालिक की अजमत पर गौर करें, इसका शुक्र अदा करें और इसकी इताअत में जिंदगी गुजारें। बेशक अल्लाह ही सबसे बड़ा खालिक, सबसे बड़ा मुदब्बिर और हर चीज पर कादिर है।
سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ مزید دریافت کرنے کے لیے سبسکرائب کریں اللہ کی تخلیق میں موجود اس کے عجائب پر۔